Okay. Why do engineer needs accounting? But I before shortly discuss, if you want to be a good engineer, you have to maintain accounting. Without your accounting, you cannot be a good engineer. Okay. Engineer at first the design, plan, design and construction. But how much need to construction, how much need to manufacture, how much needs to design. This is the counting phases. So a engineer have to maintain the accounting procedure to be a good engineer. So to be a good engineer, you have to maintain the accounting rules and regulation. Accounting rules and regulation. What is the accounting rules and regulation? To maintain or control the financial entry or financial transaction, which rules and regulation are follow. This is the accounting rules and regulation. Okay. So here very simply, I try to say here, basic understanding of financial accounting and business finance can go a long way for engineers. If a engineer sustain a good plan or sustain to be a good engineer, you have to follow the accounting procedure. Okay. That knowledge can help them measure their work's impact on revenue, control project cost, better understand their organization overall budget. If you want to design your project, you have to target the project, how much project cost, how much project income. If you cannot compare this, you cannot be a good engineer. So to be a good engineer, you have to follow the accounting procedure. This is the main concept, engineer and accountants. Okay. Now I am going to another question, very important questions. Engineering or chartered accountants, which is better? Which is better? Do you know? Engineering or chartered accountant? But this both are depend on some interesting point. At first, interest, your interest. What is your interest, engineer or chartered accounting? Which option you will give a priority? Which option you are will enjoy? It depends up to you. So at first you have to consider the interest to answer the correct of the questions, which is the better. Level of difficulty. Level of difficulty means which is possible to you and which is not possible to you. You have or your level, how much or how level you are give priority. This depends on your capacity, your quality, your level. Okay. Then you can take a good decision which option you will take. Another point, job prospects. Job prospects. Say for example, your family or your bonding or your very close a man related with chartered accountant. Definitely so you choose or you will give priority chartered accountant. Okay, because you are used to or you are familiar with this account chartered accountant. So ultimately,
some knowledge or some interest gather on you. Another option, engineer, when you involve a engineer family or your brother, sister, like this, yeah, available engineer. Definitely, you will feel you will get interest to be a engineer. This is the prospective sort surrounding of your family, of your friend circle, like this. Okay. So ultimately, engineering and certain accounting depend on a person. Okay, which is the better? Okay. So this is a very common and very important questions. Another questions, the pay scale of chartered accountant is always better than engineer. Do you agree or not? The paying scale or salary scale, chartered accountant is better. Do you agree or not? Simple questions. It's completely depend on the nature and function of a business or company. Say, for example, you are an engineer, a very simple, very small company, but your salary is not handsome, not good enough. Okay. And you are chartered accountant is a big company, but your salary is a very high, your status very high. So it depends on a function or nature of a business or an organization. It absolutely depend on. Okay. From here, very funny or very simple MCQ question. May I design? I think you clearly will give the correct answer. Okay, I think. Okay. Now I am going to discuss the some important rules and regulation of accounting. আচ্ছা, আমরা যে অ্যাকাউন্টিং এর যে কার্যকলাপগুলো করি, সেই অ্যাকাউন্টিং যে কাজগুলো করি সেগুলো কিছু রুলস এবং রেগুলেশন আছে। সেই রুলস এবং রেগুলেশন গুলো আমি এখানে একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছি। ঠিক আছে, যে আমরা যে অ্যাকাউন্টিং মেনটেন করি বা অ্যাকাউন্টিং কাজ করি, এই কাজগুলো আমরা কিসের উপরে ভিত্তি করে করি, সেখানে কিছু রুলস এবং রেগুলেশন আছে। সেই রুলস এবং রেগুলেশনকে আমি এখানে একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এট ফার্স্ট লুক এট দ্য আপার স্লট, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বডি, অর্থাৎ এই যে অ্যাকাউন্টিং এর যে নিয়ম নীতিমালা গুলো আছে এইগুলো তৈরি করার জন্য একটা বডি আছে। সেই বডিকে বলা হয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বডি। এই বডিটি এট ফার্স্ট দুইটি কমিটি তৈরি করেছিল। এট ফার্স্ট অর্গানাইজড বাই টু কমিটি, IASC 1973 and another FASB, Financial Accounting Standard Board, and IASC means International Accounting Standard Committee. So accounting standard body at first established by 1973 this name, and 1973 this name. FASB, FASB, they try to maintain gap. They try to maintain a gap. Gap means generally accepted accounting principles. অর্থাৎ FASB যে নিয়ম বা নীতিমালা তৈরি করে অ্যাকাউন্টিং এর জন্য তাকে বলা হয় গ্যাপ। আর এই গ্যাপটা ব্যবহার করা হয় একমাত্র ইউএসএ, অনলি ইউএসএ ফলো দ্য ম্যান্ডেটরি। ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা তারা হিসাব বিজ্ঞানের যে রুলস বা রেগুলেশন ফলো করে তার নাম হয় গ্যাপ। আর গ্যাপটা তৈরি করা হয় সাধারণত তৈরি করে FASB। ওকে। অন দা আদার হ্যান্ড, IASC 1973 সালে গঠিত হয়েছিল, এবং এই IASC যে নিয়ম বা নীতিমালা গুলো তারা প্রদান করে তার নাম IAS, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। এই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড টিল 2001 to 41, অর্থাৎ 2000 সাল পর্যন্ত 41টি তারা স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপ করেছিল বা স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশ করেছিল।
ঠিক আছে। তাহলে আইএএস এসেছে কোথা থেকে? আইএএসসি। ঠিক আছে। আর গ্যাপ এসেছে কোথা থেকে? এফএসবি। ওকে। গ্যাপ ফলো করে কারা? আমেরিকা, ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা। ওকে। আর আইআইএসসি যে নিয়ম বা নীতিমালা তৈরি করে তার নাম হয় আইএএস। 2000 সাল পর্যন্ত আইএএস ছিল 41টি। ওকে। আফটার 1973 আইএএসবি, আইএএসসি কমিটিটা পরবর্তীতে যে নামকরণ করে তার নাম হয় আইএএসবি, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড। এই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডটা গঠিত হয়েছিল 2000 সালের জুলাই মাসে 1 তারিখে। এই আইএএসবি টা কোথা থেকে গঠিত হয়েছিল? আইএএসসি, 1973। ওকে। IASB, they publish two types of standards. IAS 2024 up to 2022, অর্থাৎ 2000 সালে এসে আইএএসসি টা ভেঙে নতুন করে গঠিত হয় আইএএসবি। এই আইএএসবি তারা কি করে? তারা দুই ধরনের অ্যাকাউন্টিং এর রুলস এন্ড রেগুলেশন তৈরি করে। এক ধরনের আইএএস, আর এক ধরনের আইএফআরএস। ঠিক আছে। আইএফআরএস, আইএফআরএস এখনো পর্যন্ত 17টি আছে। আর আইএএস এখানে আমাদের 41 আছে। 41 2000 সাল পর্যন্ত ছিল, 2022 সাল পর্যন্ত এটা 24-এ দাঁড়িয়েছে। আর বাকিগুলো তারা মার্চ করেছে, মার্চ করে নাম দিয়েছে আইএফআরএস। তো এখনো পর্যন্ত আরএফআরএস আছে 17টি। তাহলে আমাদের একটা বেসিক কোশ্চেন হতে পারে যে আইএএসবি তারা কি কাজ করে? তারা যে কাজটা করে, অ্যাকাউন্টিং যে রুলস এন্ড রেগুলেশন তারা আইএএস কে সংশোধন করে তারা 24টি এনেছে এখন। আর বাকিগুলো তারা আইএফআরএস নাম দিয়ে তৈরি করেছেন। অর্থাৎ আইএএসবি তারা দুই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড এখন বর্তমান মেনটেন করে। এক ধরনের স্ট্যান্ডার্ড আইএএস সংশোধিত বা আপডেট ভার্সন, আর আরেক ধরনের তারা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে তার নাম হয় আইএফআরএস। আইএফআরএস শব্দের অর্থ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড। অর্থাৎ এটাও অ্যাকাউন্টিং এর নিয়ম বা নীতিমালা। ঠিক আছে। এখন আমরা দেখি আইএএসবি সাথে জড়িত কারা। আইএএসবি সাথে জড়িত আইসিএবি আর আইসিএমএবি। অর্থাৎ আইসিএবি, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অফ বাংলাদেশ, আর ইনস্টিটিউট অফ কমার্স, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বাংলাদেশ। অর্থাৎ এখানে বাংলাদেশের দুইটা প্রতিষ্ঠান আছে। একটা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান সিএ ডিগ্রি প্রদান করায় তার নাম হচ্ছে আইসিএবি। আর আরেকটি প্রতিষ্ঠান আছে, তারা তারাও সিএ ডিগ্রি প্রদান করে, কিন্তু এখান থেকে যে সিএ ডিগ্রি প্রদান করা হয় সে ডিগ্রিগুলো সাধারণত গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রযোজ্য। আর আইসিএবি এরা যে ট্রেনিং গুলো যে সার্টিফিকেট গুলো প্রয়োজন করে থাকে এগুলো ফাইন্যান্সের অ্যাকাউন্টিং বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স। ঠিক আছে। অর্থাৎ ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স এইগুলোর সাথে যারা জড়িত থাকে তাদেরকে অবশ্যই ট্রেনিং নিতে হয় আইসিএবি থেকে। আর গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং অথবা কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ অথবা কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, সেই ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি গুলোকে ট্রেনিং নিতে হয় আইসিএমএবি, সেইগুলো অডিট করার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে। তো আমরা এখানে একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে অ্যাকাউন্টিং বা যে রুলস বা যে নীতিমালা গুলো আছে আছে
বা কিভাবে এটা উৎপত্তি হয়েছে সেগুলি আমি আপনাদের সামনে আলোকপাত করেছি। Now I am going to another important questions. Use of IFRS standard around the world. অর্থাৎ IFRS means International Financial Reporting Standard. IFRS হবে আরএস, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড। ঠিক আছে, অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং নিয়ম বা নীতিমালাকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি ভাগ আছে গ্যাপ, যেটা আমেরিকা ফলো করে। আরেক আর দুইটি ভাগ হলো, একটি হলো আইএফআরএস আর একটি হলো আইএএস। আইএএস আছে 24টা এখনো পর্যন্ত, আর আইএফআরএস আছে 17টি। এই আইএফআরএস অথবা আইএএস এইগুলো হিসাব বিজ্ঞানের নিয়ম বা নীতিমালা বা রেগুলেশন, যে নিয়ম বা নীতিমালার উপরে ভিত্তি করে আমরা অ্যাকাউন্টিং কার্যকলাপ সম্পন্ন করে থাকি। ঠিক আছে, তো এখানে একটি ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আইএফআরএস হিসাব বিজ্ঞানের এই নীতিমালাগুলো প্রায় 87% কোম্পানি বা কান্ট্রি তারা ফলো করে। 87% পৃথিবীতে। যেমন আইএফআরএস 144টা দেশ তারা ম্যান্ডেটরি হিসেবে ফলো করে। 12টা দেশ তারা অনুমতি পারমিট পারমিট দিয়েছে, 12টি দেশ। 9টি দেশ তারা চেষ্টা করছে এটাকে মেনটেন করার জন্য। আর একটি দেশ তারা প্রয়োজন বোধ মনে করছে। টোটাল 87% কান্ট্রি বা দেশ বা কোম্পানি তারা আইএফআরএস কে ফলো করে। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাকাউন্টিং বা হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালাকে প্রথমে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো আইএফআরএস, আরেকটি হলো গ্যাপ, আরেকটি হলো আইএএস। ঠিক আছে, যেটা আমি এখানে ডায়াগ্রামে দেখিয়েছি আপনাদের। এই যে প্রথমে আপনাদের এখানে একটা সিকোয়েন্স দেখতে হবে, যে আইআইএসসি আর এফএএসবি দুইটা অর্গানাইজেশন। এই দুইটা অর্গানাইজেশন তারা কি করে, হিসাব বিজ্ঞান বা অ্যাকাউন্টিং রুলস এন্ড রেগুলেশন তৈরি করে। এফএএসবি যে রুলস তৈরি করে তার নাম, তাকে বলা হয় গ্যাপ, জিএএপি। এই গ্যাপটাই আমেরিকা ফলো করে। আর আইএএসসি যে নিয়ম বা নীতিমালা তৈরি করে তার নাম, তাকে বলা হয় আইএএস। এখনো পর্যন্ত 2000 সাল পর্যন্ত 41টা আইএএস ছিল। আই আইএএসসি পরবর্তীতে 2000 সালে এসে আইআইএসবি নামে তারা নামকরণ করে। এই সময় তারা এই যে 41টা আইএএস ছিল, এই 41টা তারা আপডেট করে তারা 24টি রাখে। আর বাকিগুলো তারা মার্চ করে, কার সাথে মার্চ করে, আইএফআরএস। তাহলে আমরা বলতে পারি আইএএসবি তারা দুই প্রকারের অ্যাকাউন্টিং রুলস এন্ড রেগুলেশন তৈরি করে। একটি হলো আইএএস, আরেকটি হলো আইএফআরএস। এখনো পর্যন্ত আইএফআরএস 17টি আছে, আর আইএএস আছে 24টি। ঠিক আছে, আর আইএএসবি একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন। এই অর্গানাইজেশনের প্রত্যেকটা দেশে মিনিমাম একটি দেশ তাদের সাথে কানেক্টিভ থাকে। যেমন বাংলাদেশ থেকে দুইটা প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে সংযুক্ত আছে, একটা হলো আইসিএবি, আরেকটি হলো আইসিএমএবি। আইসিএমএবিটা কি, এখানে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যারা তারা গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং বা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি বা ইন্ডাস্ট্রিজ গুলো তারা ভেরিফাই করে বা অডিট করে। আর আইসিএবি তে যাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় তারা ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো তারা অডিট করে বা ভেরিফাই করে ট্রানজাকশন গুলি। এটি ছিল আমাদের আইসিএবি এবং আইসিএমএবির মূল কনসেপ্ট। ঠিক আছে, ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যাবাউট দিস? ওকে, now I am going to point out about IFRS. IFRS
এটা অ্যাকাউন্টিং এ এক ধরনের রুলস বা নিয়ম কানুন, যে আমরা বলেছি যে অ্যাকাউন্টিং এ 17টি রুলস বা রেগুলেশন আছে। এই 17টি রুলস এবং রেগুলেশন বলা হয় IFRS। তো IFRS দেখেন এখানে 17টি দেওয়া আছে, ঠিক আছে। যেমন এই 17টির উপরে নির্ভর করে অ্যাকাউন্টিং কাজগুলো করা হয়। প্রথমে দেওয়া আছে যে ফার্স্ট টাইম অ্যাডাপশন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড। 2 নম্বর পর আছে শেয়ার বেস পেইড, অর্থাৎ কেউ যদি কোনো কোম্পানির শেয়ার কেনা বেচা করে বা শেয়ারে অধিভুক্ত হয়, কিভাবে এগুলো কেনা বেচা বা অধিকারভুক্ত হতে হবে, সেটা IFRS 2 তে বলা হয়েছে। বিজনেস কম্বিনেশন, যেমন একটা ব্যবসা আর একটা ব্যবসার সাথে তারা কম্বিনেশন করবে বা মার্জ করবে, ঠিক আছে, বা যৌথভাবে তারা ব্যবসা পরিচালনা করবে, সেটা কিভাবে করবে সেই নিয়ম বা নীতিমালা গুলো বলা হয়েছে IFRS 3 তে বলা হয়েছে। যেমন IFRS 4 কি বলা হয়েছে, ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট, অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্সের যে কন্ট্রাক্টটা আছে এই কন্ট্রাক্টটা কিভাবে কন্ট্রাক্ট করতে হবে, কিভাবে বীমা প্রিমিয়াম বা আহ, কিভাবে বীমা ভ্যালু সারেন্ডার করা হয়, এই নিয়ম বা নীতিমালা সম্পর্কে বলা হয়েছে 4 নম্বর IFRS। তারপরে IFRS 5 কি বলা হয়েছে, নন কারেন্ট অ্যাসেট হেল্ড ফর সেলস এন্ড ডিসকন্টিনিউ অপারেশন, অর্থাৎ নন কারেন্ট অ্যাসেট অর্থাৎ যে অ্যাসেট গুলো চলমান নয়, স্থির, যেমন ইঞ্জিন, অটোমোবাইল, ভেহিকেল, বাস, ট্রাক, ওকে, এই জাতীয় অ্যাসেট কিভাবে আমরা সেল করব এবং কিভাবে ওইগুলো আমরা ডিসকন্টিনিউ করব, সেই সংক্রান্ত বলা হয়েছে IFRS 5 এ। এক্সপ্লোরেশন ফর অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফ মিনারেল রিসোর্স, অর্থাৎ খনিজ সম্পদ আছে, খনি থেকে যে সম্পদগুলো আমরা আরোহণ করি বা এক্সপ্লোরেশন করি, কিভাবে এক্সপ্লোরেশন করতে হবে বা কিভাবে সেটা মেনটেন করতে হবে সেই সংক্রান্ত বলা হয়েছে IFRS 6 এ। ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট ডিসক্লোজার, দেখেন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট কেমন হতে পারে, যেমন ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট, মার্কেট হতে পারে ক্যাপিটাল মার্কেট, অপারেটিং মার্কেট, ঠিক আছে, লিকুইডিটি মার্কেট বা লিকুইডিটি ফার্ম, এগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন বন্ড, ঠিক আছে, চেক, যার মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন করা হয় তাকে বলা হয় ইনস্ট্রুমেন্ট। এই ইনস্ট্রুমেন্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে IFRS 7 এ। অপারেটিং সেগমেন্ট অর্থাৎ দেখবেন যে একটা হেড একটা হেড অফিস আছে, তার আন্ডারে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে অর্থাৎ সেগমেন্ট আছে। এই সেগমেন্ট গুলো হিসাব নিকাশ কিভাবে করতে হবে সে সংক্রান্ত বলা হয়েছে IFRS 8 এ। IFRS 9 কি বলা হয়েছে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট, সেম 7 আর 9 সেম। 10 কি বলা হয়েছে, কনসলিডেটেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের যে আয় বা ব্যয় হয় সেটা থেকে কিভাবে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট বা আয় নির্ণয় করি, ব্যয় নির্ণয় করি, সেই সংক্রান্ত বলা হয়েছে 10 এ। আইএফআরএস IFRS 11 বলা হয়েছে জয়েন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট, অর্থাৎ যৌথভাবে যদি কোনো ব্যবসায় শুরু করা হয় সেই সংক্রান্ত বলা হয়েছে 11 এ। ডিসক্লোজ অফ ইন্টারেস্ট ইন দ্য আদার এন্টিটিস, অর্থাৎ অন্যান্য এন্টিটিস সম্পর্কে আহ কেউ যদি আগ্রহ পোষণ করে তাকে আমরা কিভাবে অংশীদারিত্ব বন্টন করব, তাকে কিভাবে শেয়ার দেবো, এই সংক্রান্ত বলা হয়েছে 12 IFRS। IFRS 13 কি বলা হয়েছে, ফেয়ার ভ্যালু মেজারমেন্ট, অর্থাৎ আমরা যখন মেজারমেন্ট করব, আমরা যখন পরিমাপ করব, আমরা যখন যাচাই করব, তখন ফেয়ার ভ্যালুটা আমরা যাচাই করব, ঠিক আছে, ফেয়ার ভ্যালুটা কাকে বলে, যে মূল্যটা বর্তমানে বিদ্যমান আছে। যেমন আপনি মনে করেন আপনি একটা অটোমোবাইল তৈরি করেছেন বা একটা রিমোট বা একটা রোবট তৈরি করেছেন, রোবটের গায়ে আপনি লিখেছেন 2 লক্ষ টাকা, কিন্তু ওটা মার্কেটে বেচা কেনা হয়েছে 1,50,000 টাকা। এই 1,50,000 টাকা ফেয়ার ভ্যালু, ঠিক আছে। এই ফেয়ার ভ্যালুর উপরে মেজারমেন্ট করা হয়, এটা বলা হয়েছে IFRS 13। IFRS 14 কি বলা হয়েছে, রেগুলেটরি ডিফারেল অ্যাকাউন্ট, অর্থাৎ যদি কোনো আয় এবং ব্যয় বাচক, যদি কোনো বকেয়া থাকে, বাকি থাকে, দ্যাটস মিন আউটস্ট্যান্ডিং, সেই সংক্রান্তে বলা হয়েছে IFRS 14। IFRS 15 কি বলা হয়েছে, রেভিনিউ ফ্রম কন্ট্রাক্ট উইথ কাস্টমার, অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছু কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে
আদান প্রদান করি, সেই কন্ট্রাক্টটা কেমন হবে সেই সংক্রান্ত বলা হয়েছে। যেমন আপনি মনে করেন আপনি একটা বাস কিনতে বা একটা ল্যাপটপ ক্রয় করবেন, কিন্তু আপনার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা নাই, সেটা আপনি একটা কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারেন, যে আপনি কন্ট্রাক্ট করলে যে প্রতি মাসে বা প্রতি বছরে আমি কিছু টাকা পেড করব, সেই সংক্রান্তে একটা কন্ট্রাক্ট করা হয়। এই সংক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে IFRS 15। 16 লিজিং সম্পর্কিত যাবতীয় কিছু বলা হয়েছে। 16তে, 17তে বলা হয়েছে ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট, অর্থাৎ বীমা। বীমা সংক্রান্ত, যেমন আপনি একটা অটোমোবাইল বা একটা ইঞ্জিন তৈরি করেছেন, এই ইঞ্জিনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি অনেক ক্ষতি হতে পারে, এই ক্ষতিকে সংকলন করার জন্য আপনি একটা বীমা খুলতে পারেন, যাতে নষ্ট হয়ে গেলে বা আগুনে পুড়ে গেলে বীমা কোম্পানি আপনার এই ক্ষতিপূরণ দিবে। ঠিক আছে, সেই সংক্রান্ত বলা হয়েছে IFRS 17, 17। অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞানের যে 17টি রুলস আছে, সেই 17টি রুলস বলা হয় IFRS। ঠিক আছে, অ্যাকাউন্টিং এ, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাকাউন্টিং এ এইভাবে দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ রুলস আর রেগুলেশন, তিন প্রকারের রুলস আর রেগুলেশন আছে। এক প্রকারের IFRS আমি এখানে আলোচনা করলাম। আরেক প্রকার আছে গ্যাপ, যেটা আমেরিকা ফলো করা হয়, আমেরিকাতে বাধ্যতামূলক। আরেক প্রকার আছে IAS। এই IAS, IFRS এই দুইটি নিয়ম আমাদের দেশে চলে সাধারণত। তো আমরা দেখি IAS কেমন বা কি ধরনের। দেখেন এখানে IAS 24টি দেওয়া আছে, এগুলো আমি আর বিস্তারিত আলোচনা রাখবো না। ঠিক আছে, এগুলো আপনারা দেখে নেবেন যে 1 নাম্বার IAS, 2 নাম্বার IAS সম্পর্কে ইনভেন্টরিজ। হ্যাঁ, এখানে একটা পার্থক্য দেওয়া হয়েছে, দেখেন IFRS আর GAPP এই দুইটাই কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এর রুলস এন্ড রেগুলেশন, একটি আমেরিকাতে ফলো করা হয় আর একটা কমন ওভারঅল ফলো করা হয়। যেমন IFRS পৃথিবীতে 110টা দেশের বেশি দেশে তারা ফলো করে, আর GAPP এই অ্যাকাউন্টিং এর রুলস এন্ড রেগুলেশনটা আমেরিকা ফলো করে। আর প্রিন্সিপল বেস, IFRS এটা প্রিন্সিপল বেস, আর রুলস বেস গ্যাপ। ফিফো মেথডে ফলো করা হয় IFRS, আর লিপো মেথডে ফলো করা হয় GAPP। লিপো মেথড আর ফিফো মেথড কি, মনে করেন আপনি কিছু ডিভাইস তৈরি করেছেন, আপনি কিছু ইঞ্জিন তৈরি করেছেন, তো ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, যে ইঞ্জিনটা আপনি আগে তৈরি করেছেন এটা প্রথমে সেল করবেন, এই নীতিকে বলা হয় ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। আর লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট মানে কি, যে ইঞ্জিনটা আপনি সর্বশেষে তৈরি করেছেন ওটা সর্বপ্রথমে বিক্রি করবেন, এটাকে বলা হয় লিপো মেথড। ঠিক আছে, তো এখানে কিছু পার্থক্য আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। ঠিক আছে,